اشرف صاحب جی ماشاءاللہ آج آپ کا سیٹ اپ دیکھ کر کے بہت اچھا لگا، اور کافی آپ نے اس پر اسٹوڈیو پر خرچ کیا ہے ماشاءاللہ سے، میں اچھا اسٹوڈیو سیٹ اپ ہو گیا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ہم ہر چھوٹی کامیابی کو اپنی بڑی کامیابی کا حصہ مانتے ہیں، اس بڑی کامیابی کا جس کی طرف کا ہم سپنا دیکھ رہے ہیں اور کسی دن اس پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں جو آج آپ کو ایک دوسرا اسٹیپ دکھا کہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہم اسٹوریز ریکارڈ کرتے تھے، کبھی کبھی انٹرویو ریکارڈ کرتے تھے۔ آج کل پوڈ کاسٹ کا ایک کلچر ڈیولپ ہوا، تو میں نے سمجھا کیوں نہ ایک پوڈ کاسٹ کی ایک سیٹ اپ بنایا جائے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ایک انیشیٹو تھی اور ایک کوشش تھی، ایک اسٹیپ تھا، آپ اس کو اسی انداز میں دیکھیں۔ لیکن میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اور خود سے ایک کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ دن بدن آپ دیکھیں گے کہ ہماری کوششیں اور آگے بڑھیں گی، اور جتنا ہمیں وسائل ملیں گے، جتنا ہمیں ساتھ ملے گا ساتھیوں کا، آپ جیسے دوستوں کا، تو انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے۔ اور بالکل ہم کمٹمنٹ ہمارا ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ جس انداز سے محنت کر رہے ہیں اور جس انداز سے آپ نے کام کیا ہے، کمیونٹی کو آپ نے کافی کچھ دیا ہے، خاص کر کے اگر ہم بات کریں کمیونٹی جرنلزم کی، تو دیکھیے ابھی آواز جو آ رہی ہے پانی لے لو اور پانی لے لو، اس طرح کی جو آواز، تو کئی مرتبہ آپ کو یاد ہوگا جب پہلی مرتبہ ہم نے یہ اسٹوڈیو سیٹ اپ کیا تھا اور ایک پروجیکٹ آپ کو ملا تھا، اور جس پر میں وائس اوور کر رہا تھا، اور ایسے ہی کوئی پانی والا یا غالباً کوڑا والا گزر رہا تھا، تو آپ بہت غصہ ہو کر کے سیٹ اپ بند کر دیے تھے، بولے تھے کہ چلو اب ہم رات میں کریں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 2:30-3 بجے رات کو ہم نے آ کر کے وہ پورا پروگرام کیا تھا۔ تو اللہ صاحب بالکل کیسا منظر تھا، ذرا اس کے بارے میں اللہ صاحب، یہ اس درد سے، اس تکلیف سے میں ہر ہفتے کئی بار گزرتا ہوں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے میرے ذہن میں کوئی اسٹوری کا آئیڈیا آتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو کیوں نہ ابھی اس کو ریکارڈ کر دوں۔ اسٹوڈیو میں آتا ہوں اور بیٹھتا ہوں اور پوائنٹ نوٹ کر کے، اور جیسے ہی میں نے 2 جملے بولے کہ اتنے میں کوئی پانی والا، کوئی بائک والا، کوئی سبزی والا گزر رہا ہوتا، وہ اس کا اپنا کام ہے، وہ راستہ عام راستہ ہے، اس کو گزرنا ہے، وہ گزرے گا۔ لیکن وہ میرے بغل سے جب گزرتا ہے تو مجھے اس کی دشواری ہوتی، تکلیف ہوتی ہے، یہ ریکارڈنگ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس دن کے جو واقعہ آپ کے سامنے آیا وہ تو آپ نے دیکھا ہی، وہ ایک واقعہ تھا آپ کے ساتھ۔ جب سے ہم نے اس کو سیٹ اپ کیا ہے تب سے مستقل جب میں نے اس کا استعمال کیا ہے، کورونا کے دنوں کو چھوڑ دیں تو ہمیشہ دشواری، اسی لیے ہم اس اسٹوڈیو کا جو ہمارا چھوٹا سا ہے، اس کا ہم بہت ہی پرپسفل استعمال نہیں کر پاتے۔ آپ دیکھتے ہوں گے میرے ویڈیوز میں آج کل کہ میں گراؤنڈ پہ کہیں کھڑا ہوں، بیک گراؤنڈ میں کوئی پیڑ ہے یا اور کہیں جگہوں پر، تو آپ کو میری ریکارڈنگ نظر آئے گی۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں یہاں بیٹھتا ہوں، اسٹوری نہیں کر پاتا، تو میں فوراً باہر نکل جاتا ہوں اور اپنا ہینڈی مائک لے کر کے اب کہیں کھڑا ہو جاتا ہوں، کسی دیوار کی، کسی درخت کے پاس، اور اس اسٹوری کو وہیں مکمل کر لیتا ہوں۔ میرا کام یہ ہے ایک کمیونیکیٹر کی حیثیت سے کہ آج کی اسٹوری مجھے آج جانی چاہیے۔ بہت اچھے اسٹوڈیو میں نہیں ہو سکا، بہت اچھی پلیس نہیں مل سکا، بہت اچھا ٹیکنالوجی سیٹ اپ نہیں مل سکا، کوئی بات نہیں، اسٹوری چلی جانی چاہیے۔ اشرف صاحب یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی۔ میرے استاد تھے ماس کمیونیکیشن میں، تو وہ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ آپ نے دنیا کی سب سے خوبصورت، سب سے بہترین، سب سے اچھی رپورٹ لکھ دی، لیکن اگر آپ نے آن ٹائم اس کو فائل نہیں کیا تو اس کا مطلب آپ کی اسٹوری بالکل ڈمپ ہے۔ تو یہ واقعی آپ کی بات نہیں، تو میرا کمٹمنٹ یہ ہے کہ جو اسٹوری جسے مجھے کرنا ہے اس اسٹوری کو کر ڈالنا ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میرے پاس بڑا کیمرہ نہیں ہے، بڑا سیٹ اپ نہیں ہے اور میں اسٹوڈیو میں نہیں کر پا رہا ہوں، ایسے نہیں ایسے نہیں۔ وہ اسٹوری، وہ کہانی کہہ دینی ہے جہاں جتنا موقع مجھے ملے، تاکہ وہ کل کے لیے 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد اس کہانی نہیں رہ جائے گی۔ اتنی تیزی کے ساتھ میڈیا آگے بڑھ رہا ہے اور ہم اس میں کام کر رہے ہیں، اس میڈیم میں، جس میڈیم میں ہر منٹ ہر پل ایک ویڈیو ڈالا جا رہا ہے کسی ٹاپک کے اوپر، ہم بھی اسی راستے کے راہی ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی کام کریں۔ تو میرا ایک ہی اپنے خود سے کمٹمنٹ ہے کہ اشرف بستوی، تمہیں میڈیا میں کام کرنا ہے، تمہارے پاس اللہ میاں نے جو وسائل دیے ہیں اس کا بروئے کار لاتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور ہر دن کام کرنا ہے۔ صاحب دیکھیے، کہتے ہیں نا کہ خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ میں تو اس معاملے کو لے کر کے پورا یقین ہوں کہ جو خدا آج ہمیں اس چھوٹی مطلب نیکی، آپ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس چھوٹے کام کی توفیق بخشا ہے، انشاءاللہ ایسا وہ دن بھی آئے گا جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہوگا، آپ کے پاس افراد ہوں گے، کام کرنے والے لوگ ہوں گے، اور آپ کی جو خواہش ہے ماس کمیونیکیشن ایک سینٹر قائم کرنے کی، ایک ادارہ قائم کرنے کی، ایجنسی قائم کرنے کی، ہم سب کی خواہش ہے، جس مقصد کے لیے ہم نے مطلب کافی کچھ سوچا ہے، اس کے اوپر ہم لوگ اکثر
तबादला ख्याल भी करते रहते बिल्कुल। हैं। इंशाल्लाह अगर हम लोग इस काम में जुड़े हुए हैं तो इंशाल्लाह आज नहीं तो कल कामयाबी तो जरूर मिलेगी, मुझे तो बिल्कुल यकीन है इस बात बिल्कुल का। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। बड़ी अच्छी चूंकि गुफ्तगू निकल गई है, तो मैं दुनिया भर में नाजरीन आपको देख रहे हैं और एशिया टाइम से मोहब्बत करने वाले अफराद हैं जो मोहब्बत करते हैं, तो आज मैं ये चाहूंगा कि आप अपने नाजरीन को बताएं कि आपने ये सफर कैसे शुरू किया था, जरा मुख्तसरन ही सही, लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी जरूर बताएं। मतलब अब किस सफर की बात करते हैं, क्या एशिया टाइम्स के सफर की एशिया बात? टाइम्स के सफर के बारे में बताइए, वो कैसा दिन था और किस तरह से आपने किन परेशानियों से जूझते हुए आपने ये सफर शुरू किया था, कितनी आपको कामयाबी मिली, और जो आप ख्वाब देखते थे वो ख्वाब आपका शर्मिंदा ताबीर हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में आप अगर हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं उन्हें अगर आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा। जी, मैंने आपका सवाल समझ लिया है। आप एशिया टाइम्स की स्टोरी जानना चाहते हैं, स्टोरी ऑफ एशिया टाइम्स, ठीक? या में सोचते तो हम बहुत बचपन से थे, तभी तो इस मैदान में आए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद नौकरियां करते हुए, मुख्तलिफ काम करते हुए, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए चल ही रहे थे। जिंदगी चल रही थी कई जगहों पर, मैं आप जानते हैं, ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज रीडर, डीडी न्यूज में न्यूज एडिटर, दावत में मैं स्टाफ था ही, और भी मैं कुछ काम कर लेता था। ये काम हो रहे थे, काम चल रहे थे और लाइफ चल रही थी। लेकिन चूंकि मेरे अंदर एक चीज़ ये है कि यार वो क्या सिर्फ अपने लिए काम करना या कुछ आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसको देख करके मुतासिर होना, यार क्यों नहीं, मतलब इसमें क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, हालात इतने ख़राब चल रहे हैं। वो दौर था 2014 में, सरकार बदल गई। सरकार ही नहीं बदली बल्कि सब कुछ, माहौल बदल गया, सियासत बदल गई, स्टाइल चेंज हो गई। एक ऐसी सरकार देश में आई जो आप जानते हैं कि उसका एक एजेंडा है, ख़ासतौर से हिंदुस्तान को एक रंग में रंग देना चाहती है। अब उसके बाद हुआ क्या कि हमारे जो उर्दू अखबारात हैं, जो आम तौर पर एक जज्बाती अंदाज की तहरीरें लिखते हैं, उनके एडिटोरियल देख लें, उनकी खबरें देख लें, तो वो और ज़्यादा उनमें तेज़ी आ गई जज्बात में उनके, और उनके एडिटोरियल पेज पर कुछ भी लिखा जा रहा था। मतलब जैसे गवर्नमेंट एक इलेक्ट हो गई, तब इलेक्टेड गवर्नमेंट के तौर पर उन्हें एक्सेप्ट किए बगैर कुछ भी लिख रहे थे। ये चीज़ मुझे परेशान करती थी कि क्या उर्दू रीडर जो सिर्फ उर्दू अखबार पढ़ता है उसको सिर्फ यही मिल रहा था, गुस्सा मिल रहा है, तो उस गुस्से से कैसे हटाया जाए। मैं अकेला आदमी, नौकरियां 4-5 नौकरियां करने वाला, क्या कर सकता था। दोस्तों से मशवरा किया, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये था कि मैं एज ए इंडिविजुअल क्या कर सकता हूं, तो मैंने एशिया टाइम 2014 में लॉन्च किया। ठीक, ये सफर आपका कैसा रहा, मतलब आपने कैसा महसूस किया इस पूरे सफर में? सफर देखिए, सफर कोई भी होता है, हालांकि बेसरोसामानी सफर कई तरह के होते हैं। एक सफर वो होता है जब एक बंदा बस्ती से निकलता है चालू टिकट लेकर के, उसका सफर बड़ा मुश्किल होता है। स्लीपर वाले का थोड़ा आसान होता है, उसको सोने की जगह मिलती है। एसी थर्ड वाले का और बेहतर होता है, और एसी फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का उससे बेहतर होता है। तो ये सफर जो हमने 2014 में शुरू किया था, ये सफर इसी तरह से था कि हम जनरल बोगी की तरह से सफर हमने शुरू किया था, बाद में हमें स्लीपर आया। अभी हम स्लीपर ही के आखिर में कोशिश कर रहे हैं कि हमें एसी थर्ड का सफर मिल जाए, यानी और आसानियां और वसाइल हों और लोगों को जोड़ा जाए। और जो आइडिया ऑफ एशिया टाइम्स है, जिसको हमने अभी, मैं ये नहीं कहता कि एशिया टाइम्स ने कोई अचीवमेंट किया, बिल्कुल नहीं किया है। एशिया टाइम्स ने सैम्पलिंग की है अपने उन आइडियाज की। अच्छा, मुझे ये मुझे ही नहीं बल्कि जो भी नाजरीन आप आज के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें आप बताइए कि आगे आपका मंसूबा क्या है और आप अपने नाजरीन से क्या चाहते हैं। देखिए, नाजरीन से तो ये चाहते हैं कि भाई वो हमारे सबसे अहम साथी तो वही हैं जो हमें देखते हैं और वो हमारे एसेट हैं। बिल्कुल, तो वो हमें देखें भी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो चीज़ें उन्हें पसंद आती हैं, हर चीज़ तो पसंद नहीं आएगी हर एक को, लेकिन जो पसंद आती है उसे आगे बढ़ाएं, हमारे साथ जुड़ें, एशिया टाइम्स के पार्ट का हिस्सा बने। एशिया टाइम्स एक सोशल जर्नलिज्म कर रहा है और ख़ास तौर से इथिकल जर्नलिज्म की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान में जब इतनी आवाज़ें शोर मचा रही हैं, बड़े बड़े चैनल्स काम कर रहे हैं, यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके दरमियान, उस तूफान के दरमियान, उस शोर के दरमियान एक संजीदा कोशिश और संजीदा अंदाज में कोशिश कर रहा है। तो हमारी कोशिश ये है, आम ये एक्सपेक्टेशन हमारा ये है कि लोग जो है हमसे जुड़ें, और उससे ज़्यादा बेहतर यह है कि सजेशन तो बहुत आते रहते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए उसके लिए वसाइल की ज़रूरत होती है। तो वसाइल हम तो ऐसे तो कोई चंदा मांग नहीं लोगों से। आपको पता होगा कि मीडिया में कैसे मीडिया इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए, खुसूसन कम्युनिटी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आप भी बहुत दिनों से हाथ पांव मार रहे हैं, आपने बड़ी कोशिशें की हैं इस मामले में। तो कम्युनिटी जर्नलिज्म को लेकर के मैंने कई ख्यालात पेश किए हैं कि कैसे हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आखिर क्या बात है कि हमारी कम्युनिटी इस मामले को लेकर के बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं होती है,
जिस अंदाज से, जैसे और भी मसाइल को लेकर के उनकी जो संजीदगी होती है, मीडिया के मामले में आज तक हमारी कम्युनिटी क्यों बेदार नहीं हुई है। कल ही का वाकया देखिए कि जिस तरह से कल एक राजस्थान में एक इलाके में एक खास तबके को निशाना बनाया गया, उसके बाद उनके ऊपर पथराव किया गया एक खास तबके की जानिब से, और फिर अक़लियती बरादरी के घरों को ढा दिया गया। और आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान ने उस खबर को तकरीबन आप ये कहिए कि वाइप आउट किया, किसी ने उसे दिखाया नहीं। और ये हिस्से ये भी हम लोगों के हिस्से में आया कि उसको हम लोगों ने न सिर्फ ये कि आपने माशाल्लाह से उसको रिलीज किया और उसके ऊपर बाज़ाब्ता आपने प्रोग्राम बनाया, बल्कि मैंने उसको लिखा और जो कि क्लेरियन इंडिया में इंतहाई एहतमाम के साथ शाया हुआ। तो मुझे लगता है कि जो इस तरह के छोटे छोटे प्लेटफॉर्म हैं, एशिया टाइम्स की तरह से, या और भी जो हमारे भाई कोशिश कर रहे हैं उनके लिए, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारी कम्युनिटी को भी इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए? भाई ये आपका सवाल, ये उन हज़ारों लोगों का सवाल है जो लोग इस मैदान में कम्युनिटी जर्नलिज्म के लिए काम कर रहे हैं, वो मेरा तो है ही है सवाल वो। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि हिंदुस्तानी मुसलमान मीडिया के जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके ज़रिए फैलाए गए एजेंडे और प्रोपेगेंडे के शिकार हैं। हर दिन शिकार हो रहे हैं, हर दिन उनके तमाचे लग रहे हैं मीडिया के रिपोर्टों की शक्ल में, लेकिन वो कंसर्न नहीं हो रहे हैं इस बात को लेकर के। कहीं ना कहीं इसकी जो जड़ें हैं, मीडिया चूँकि जो वीडियो प्रोडक्शन है, फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी, इस तमाम चीज़ों को मिल करके मीडिया बनता है। तो हमारा जो एक बहुत बड़ा कंसर्न मजहबी तबका है, उस सोसाइटी में इस पर कोई बात नहीं करता, वो इसे कोई काम नहीं समझता। तो चूंकि वो लीड करता है स्टेज से, अब ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए आप, माजरत खाओ जी, कोई बात नहीं, तो वो लीड करता है, तो इसलिए वो उस पर बात ही नहीं करता। इसलिए आम लोगों को लगता है ये लव लाइफ के दायरे में आता है। मीडिया का जो काम है ये सब ऐसे वैसे लोगों का काम, ये कोई सवाब का काम नहीं है, कोई कार्य खैर नहीं है। हालांकि मुसलमान पैसे खर्च कर रहा है, कई कामों पर खर्च कर रहा है। कम्युनिकेशन यानी सोसाइटी को कम्युनिकेट करना, एक जो मीडियम है मीडिया, कि वो बताए सोसाइटी को उसे आने वाली दुनिया में क्या करना चाहिए, देश में क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, और उसका अपना रोल क्या है। उसके यहाँ जो अच्छी बुरी जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, गुड न्यूज़, उसे कौन कवर करे, जो बैड न्यूज़ है उस पर भी अपना ही मीडिया बात करे। तो ये जो चीज़ें हैं कि वो उसको स्ट्रेंथन करेगा, उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को, जो भी दुनिया में जहाँ भी वो काम कर रहा, ये उसकी समझ नहीं है। बिल्कुल अशरफ साहब, आपने अभी बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे यहाँ इन सारी चीज़ों को लहो लईब के ज़ुमरे में रख दिया जाता है। अभी इसी हवाले से मैंने एक काफ़ी तवील मजमून लिखा था कि समाज में दानिश्वरी को लेकर के। तो सच्ची बात यह है कि हमारे यहाँ दानिश्वरी को उस कदर अहमियत नहीं दी जाती है जो उसका मुतकाजी है जी। और आप देखेंगे कि माजी में भी जो लोग भी लिखने पढ़ने का काम करते थे या जो संजीदा इल्मी काम करते थे, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे इदारे होते थे जो उनको कॉपरेट करते थे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे समाज में उनको बेवकूफ़ या अहमक समझ लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी इस तरह के दीवाने जो एक ख्वाब लेकर के उठे हैं, तो वो कम्युनिटी जो चाहती है कि उनकी आवाज़ को आवाज़ दी जाए और उनकी आवाज़ भी एक बड़े हल्के तक पहुँचे, तो जो दीवाने काम कर रहे हैं उन्हें मजाक नहीं, मतलब उनको मजाक का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उनको एक इज्जत दी जानी चाहिए और उनको कॉपरेट करना चाहिए। और जाहिर है कि हमारे यहाँ कॉपरेट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने महज पीठ थपथपा दिया कि, और मैं खुसूसन अपने नाज़रीन से जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप लोग वाकई अगर चाहते हैं कि कम्युनिटी जर्नलिज्म हो और आपकी आवाज़ दूर दूर तक पहुँचे, तो आप जो भी ताउन कर सकते हैं वो ज़रूर आपको करना चाहिए। हालांकि ताउन लफ्ज़ अपने आप में इंतहाई ख़राब लगता है, शर्मिंदगी भी होती है इस तरह की बात करते हुए, लेकिन फिर भी आप देखिए कि अगर सर सैयद अहमद ख़ां या मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया बनाई, या और भी बहुत सारे लोग जिन लोगों ने काम किया, क्या इतना बड़ा काम उन्होंने क्या ऐसे ही अकेले ही तने तना बगैर सोचे समझे पागलों की तरह कर लिया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनके पीछे वो कौम थी, उनके पीछे पूरी कम्युनिटी थी, उनके पीछे वो अफराद हुआ करते थे जो उनका साथ देते थे। तो प्लीज मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप लोग हमारा हिस्सा बनिए, आप हमारे हाथ पांव हैं, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं।
اگر آپ کام میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمیونٹی کی آواز اٹھائی جائے, دور تک پہنچے, ایک ایسے ماحول میں آپ خود سوچیں کہ اس وقت ہندوستان میں جرنلزم کرنا کس قدر مشکل ہے. آپ یہ سمجھیے کہ جان جوکھوں پر ہاتھ لے کر کے جان کو جوکھوں پر رکھنا ہے ایک طرح سے. آپ دیکھیے صدیق کپن کے ساتھ کیا ہوا, محمد علی کے ساتھ کیا ہوا, اور بھی آپ دیکھیے ایک بڑی تعداد میں صحافی مختلف اداروں سے ریزائن کر رہے ہیں, بلکہ ریزائن کرنا ہی نہیں ہے, انہیں کرایا جا رہا ہے. ایسے ماحول میں اگر کوئی جرنلزم کر رہا ہے, صحافت کوئی کر رہا ہے, تو آپ سمجھیے کہ یقیناً وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ صرف اچھا ہے کہہ دینے سے کام نہیں بنے گا, آپ لوگوں کو بھی اپنی حصے داری نبھانی چاہیے. بہت شکریہ. آج میرا خیال ہے کہ ہم پوڈ کاسٹ کو یہیں پر روک دیتے ہیں, اور اگلی بار پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے, اور آپ کے جو صحافتی کریئر ہے میں اس کے بارے میں بات کروں گا. آپ نے بھی جھارکھنڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر کے دلی میں آنا, پڑھنا, مدرسے میں جانا, یونیورسٹی جانا, ماس کمیونیکیشن کرنا, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں آپ, اور ملت کے لیے ہمیشہ سے, مجھے جب سے میں جانتا ہوں آپ کے 2009 سے لگاتار ہم ملاقات میں ہیں, اور لگاتار آپ کام کر رہے ہیں, اور ملی ایشوز کو لے کر کے میڈیا میں, اردو میڈیا سے اب انگریزی میڈیا میں آپ لکھ رہے ہیں. آپ کا ایک بہت بڑا سفر ہے اب تک کا, اور ہم امید کرتے ہیں, ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ آنے والے جو ابھی آپ کے عزائم ہیں, علمی عزائم ہیں, اس کو آپ اللہ تعالیٰ اس کو آسان کرے, پورا کرے. اور ہم انشاءاللہ اسی طرح سے الگ الگ مہمانوں کے ساتھ, کبھی آپ, کبھی میں, کبھی ہم دونوں بیٹھ کر کے بات کریں گے, اور ہم یہ گفتگو جاری رکھیں گے, اور کوشش کریں گے کہ کمیونٹی کے جرنلزم جو کر سکتے ہیں وہ کریں, اور جو لوگوں کو کس طرح سے انگیج کیا جا سکتا ہے اس پر ہم بات کریں, ان کو اپڈیٹ کرتے رہیں. بے شک, بہت بہت شکریہ اشرف صاحب, اور ہمارے ناظرین کا بھی آپ شکریہ ادا کیجیے کہ انہوں نے اتنی محبتوں سے, اتنی چاہ سے, اتنی دل پذیر چاہتوں کے ساتھ انہوں نے اس پروگرام کو دیکھا. ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے ناظرین, اور انشاءاللہ ہم آپ کو دلچسپ پروگراموں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے, اور مختلف علمی, ادبی اور سیاسی, سماجی امور پر تبادلہ خیال کریں گے. اور اسی پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہم دیگر ایکسپرٹ حضرات کو بھی لانے کی کوشش کریں گے, تاکہ آپ ان کی آراء سے بھی مستفید ہوں, اور ان کے بارے میں بھی جانیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بے حد شکریہ, بہت بہت شکریہ, آپ کی محبتوں کا بے حد شکریہ. اور ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اسی طرح سے جڑے رہیے, اور اپنی دل پذیر چاہتیں اسی طرح ہمیں پیش کرتے رہیے. بہت شکریہ. جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو.